आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपके साथ मेहनत। बीजापुर शहर की रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में 2013 और 2014 में छात्रों ने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी उनको उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाने पर प्रतिभटना की, तो बाद में उनको उनके डॉक्यूमेंट्स दिए गए। आज फिर से वही सिलसिले को दोबारा दोहराया जा रहा है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर दयानंद सौकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने 3 छात्रों से पैसे लेकर उनको उनके डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। छात्रों का ये भी आरोप है कि पिछले 3-4 साल से 150-200 छात्रों को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट हूँ यहाँ के रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में। मार्क्स कार्ड के बारे में हम लोग माइनॉरिटी स्टूडेंट इधर आए हैं, तो डायरेक्टर बोल रहे हैं 3 लोगों को, हमारे स्टूडेंट बोले हैं कि माइनॉरिटी के 3 लोगों को मार्क्स कार्ड दिए हैं, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं मार्क्स कार्ड दे रहे। तो फीस भर लेके उनको मार्क्स कार्ड नहीं दिए, तो हमने भी वैसा ही देना चाहिए था। हमारे पी रियायती जमा हुई अगर बोल रही हूँ, पी रियायती बोलने में उन्होंने स्कॉलरशिप बोलने में फी रियायती ऐसा हमना फिरा गेल रही क्या। तो हमना फी रियायती जमा हुए थे तो हमें भरते थे, फी रियायती जमा नहीं हुई हमना, तो हमें कैसा भरना है। तो हमें हाथ से भर को मार्क्स कार्ड लेना है इनके, नहीं कैसे देते मार्कशीट देने के लिए। मार्कशीट हमना देना फी रियायती के जो हमना 6000 जमा होने के थे, तो 6000 हमने जमा हुए बाद हमें देते थे, लेकिन वो पैसे हमने जमा नहीं हुए तो हमें बोल रही, लेकिन उन्होंने बाद में ये बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप तो उनको नहीं जाता, वो माइनॉरिटी तो हमने देती है स्कॉलरशिप, उसमें क्यों हम भरेंगे मार्क्स कार्ड के लिए। क्या आपका आरोप रहा कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन आप में दखलंदाजी कर रहा है कि आपको माइनॉरिटी फंड लेना है? हाँ, तो आप आरोप लगाएंगे सीधे सीधे आपके प्रशासन पर? हाँ, तो उन्होंने फी रियायती बोले तो फी रियायती उतना बोलना, अब तो उन्होंने बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप, तो उन्होंने 3 लोगों को भी नहीं देना था, क्यों दे उन्होंने। कुछ देर पहले आपने वहाँ पर मतलब आपके डायरेक्टर चैम्बर में आरोप लगाए थे कि 3 लोगों का जो मार्कशीट इश्यू किए हैं, तो किए हो तो उनसे पैसे लिए होंगे ना? नहीं लेंगे, नहीं लिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाना। तो आपकी मांग थी कि डॉक्यूमेंट दिखाने की, तो प्रशासक क्या कहते हैं, आपको दिखाएंगे या कुछ दिखाना था ना। हमें सुबह से 9 बजे से यहाँ खाना वगैरह कुछ नहीं, सो यहाँ बैठे हैं, तो उन्हें दिखाना था हमने। 25 तारीख तक टाइम दिया। आपको कहाँ तक समय दिया, मतलब टाइम कितना दिया? 25 तारीख तक। 25। अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? 25 नहीं देंगे तो हम फिर आएंगे, स्ट्राइक करेंगे विथ ज्यादा स्टूडेंट के साथ, माइनॉरिटी के। ठीक है, थैंक यू। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋಗೋದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗೈತಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ 6000 ಕೊಡ್ರಿ, 12000 ಕೊಡ್ರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ MSc ಅವ್ರಿಗೆ 18000, MCom ದವ್ರಿಗೆ 12000, MSW ದವ್ರಿಗೆ 7000 ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನಕತ್ತಾರ. ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾರ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, 25 ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಐತಿ, ಏನಾದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡುವಂಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದಾರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ 25 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂತ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಿನ ನಾವು ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಟ್ರೈಕಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರಲ್ಲ ಅಂತ. सुबह से 10 बजे आपको यहाँ बैठी, हमारे डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, सिर्फ दिलातू देने वाले का घर बता दूं बोल रहे हैं। अभी तक ना मार्क्स कार्ड दिए ना कुछ भी दिए। हमें क्या पूछ रहे हैं उनको, 3 लोगों को तुम्हें मार्क्स कार्ड दिए, किस वजह से दिए करके पूछ रहे हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मैं देखता हूँ, वेरिफिकेशन करता हूँ, किस तरह दिया गया पूछता हूँ बोल रहे हैं। अपने के सही के बगैर, अपने वेरिफिकेशन के बगैर 3 जने को मार्क्स कार्ड गया कैसा? 3 जने को मार्क्स कार्ड देने के बाद में जब हमें अपील कर रही तो अभी बोल रही हैं कि हमें वेरिफिकेशन करते, तो हमें नहीं अपील करे तो नहीं कर रहे तो अभी वेरिफिकेशन नहीं कर देते, ऐसा जाती। और कैसा इनका MSc वालों को 18,000, MCom वाले को 12,000, MSW 6,000। अब 3 जने को बगैर पैसे के मार्क्स कार्ड दी, 3 जने को बगैर पैसे के मार्क्स कार्ड दी। अब हम ना बोले तो क्या पूछे, हमें पूछे तो नहीं मैं वेरिफिकेशन करके देखता हूँ। अगर देते तो वेरिफिकेशन कहीं को नहीं करे, हमको नहीं करे। हमने एग्जाम में माइनॉरिटी वाले कुछ की को हमने एग्जाम लिखे, हमें एग्जाम लिखे 2 बरस हुआ, आगे 2 साल हुआ, एग्जाम लिखे, पास भी हुए, सब हुए।
अभी बोलते हैं नो मार्क्स कार्ड देने के टाइम में बोलते हैं कि पैसे लाओ, पहले नहीं बोले ना बोर्ड पर लिखे ना उन्होंने हम लोग कान में आपको नोटिस दिए, कुछ भी नहीं। और उसमें वो अभी जो हमें दाखला भी दिखाए तुम लोग कैमरे में, उसमें लिखे कि प्रवेशाती फी तुम लागिಲ್ಲ, एग्जाम फी तुम भी दे, प्रवेशाती फी तुम भी ला। हर एक मुँह अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, और उनको दिए हम नहीं दे रहे। ಫೀ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಥರ ಫೀ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫೀ ಬರುವವರೆಗೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಇದೆ ಸರ್, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ರಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಬರ್ದೇ ಇರೋದು. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರದ್ದು ಆಗುದು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಜಮಾ ಸರ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವರು ಡೇಟಾ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. 15 ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 18, 20, 25 ಹಿಂಗ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಿನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ 2-3 ಸಲ ಭೇಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಫೀ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ಗಲತ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೈತಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಿಡತಾರ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೇರ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹತ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಬಂದೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿರಿ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೋಲ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾವುಕಾರ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೊತ್ತಿಂದ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡನ ಆಗತೈತಿ, ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬುದಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತೈತಿ. ಅವ್ರು ಕಲತ್ ಹೋಗೋದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಊರವ್ರ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ 6,000 ಕೊಡಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಪಿ ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಾವೊಂದು ಬೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಕೀಳ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಸರ್. ಪಾರ್ಸಲಿಟಿ ಬಹಳ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಪಾರ್ಸಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅದು ಏನದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ತಾರೀಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 25ನೇ ಅದನ್ನ ನಾವಿ ಸರ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇನ್ರಿ. ನಾನು ನಾವಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಂದೇನಂದ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಕಾಡಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ ಆ ದಿನ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾ ಕೂತ್ ಅಂದೇನ್ರಿ ಸರ್. ಏನಂದೇನ್ರಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು, ಆದ್ರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಮಾತು ಅಂದೇನ್ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕರೆಸಿ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈಗ ಬ್ಯಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ದಿವಸ, ನಿಮಗೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್.
ಮನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನಾರ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವೇನಂದ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರಿ ನೀವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ನಾಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ರಿ ನೀವ್ ಎದಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸರ್ ಏನಂದ್ರಿ ಕೆಲ್ಸ ನೀವು ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ರಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಂತಾರಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರು ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಅದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಯಾಕೆ ಆಕೈತಿ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದ್ರಿ आप थोड़ा वहाँ से ಓಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಆರೋಪ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರನೇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೂರನೇದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೋತೀರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದೇನದಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಿತೀನಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಅವ್ರ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಜನ ಅವ್ರು ಯಾರ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅವರು ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಸಲಿಟಿ ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇವರು 2014 ಫಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2015 ಒಪ್ಕೋತೇನೆ ಸರ್ ಹೌದ್ರೆ ಇವ್ರು ಫೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇವ್ರು ಜಮಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹೂವಾರಿ ಬೋರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾಕಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಮೊದಲ ಫೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಹೋಲ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿತು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬ್ರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೈಮ್ದಾಗ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ ಕೊಡ್ರಿ ದುಡ್ಡ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಈಗ ನೌಕರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿವ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಈಗ ಅವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗತ್ತ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಫೀಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೇರ ಸರ್ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ತುಂಬೋದ ಸರ್ MSc ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ MSc ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 18,000 ಈ MSW 6,700 ಸರ್ MCom 12,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಿ ಸರ್ ನೌಕರಿ ಹುಡುಕಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ 12,000 ಕೊಡ್ರಿ 18,000 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ 3 ಜನರಿಗೆ ಸರ್ ಸರ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಮಾಡತ್ತಾರ ಸರ್ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಈಗ ಒಂದೇನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ಮಟ್ಟ ಇದು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಬ್ಬರ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ बोलिए सर बोलिए हम लोग बाजार में सब्जी बेचने नहीं है ये पहले ध्यान में रखिए आप एक बार बोलो बार बार बोलो अच्छा आप बार बार बोलेंगे हम क्या इनसे क्वेश्चन करेंगे ठीक है इनसे क्या इनको क्या लगेगा हम लोग प्रोवोकिंग करें आप लोगों को उकसा रहे हैं नहीं नहीं वैसा तो एक बार बोलो यार बार बार आप बोलेंगे तो हम क्या करेंगे ठीक है सर ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ರಿ अरे सुनिए आप डायरेक्टर के खिलाफ है ना आपकी यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट कर दो जब हम लोग आपको सुनिए आपको मार्कशीट नहीं मिल रही तो मार्कशीट के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर है तो आपको मार्कशीट से मतलब है या टिप्पू जयंती का मतलब है सोशल एक्टिविटी में जाते हैं तो आप ये बोलो यार ये टिप्पू का यूनिवर्सिटी थोड़ी है रानी चन्नम यूनिवर्सिटी आप बाद में बोलने का कि टिप्पू जयंती ये लोग नहीं मना रहे इनके ऊपर कंप्लेंट कर दो आपका एकेडमिक ईयर खत्म होते आप लोग ये इश्यू क्यों ला रहे हैं अच्छा आप मार्क्स कार्ड का ಸರಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಅವ್ರು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು
ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಜಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಷನ 2 ವರ್ಷನ? ಈಗ ನೀವು ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ 6 ವರ್ಷ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರೊಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ಪಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡೋದು ಹೊಣೆಗಾರ ಸರ್ ಈಗ ನೀವಾ ಅಥವಾ ನೀವು? ಡಿಲೇ ಆಗದೆ ಇರುವಂಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್ ಏನು ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸ, ವಾರ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವರೇ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. अभी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए FM एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। FM एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी आवाज़ हमारी पहुंच।